ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਇ ਬਹੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਬਿਦ ਮੁਝਕੋ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ। मैं हूँ
सब ते भाग विसाल, जिसके पित तुम पुने प्रसन्न, दई बढ़ाई मैं बड़ धन। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब बिद मुझको कीन निहाल, मैं हूँ सब ते भाग विसाल। कविराज कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के विच आप जी ने सरवण किया सी कि भाई राम कुएर जी गुरु के सिखा नूं अमृत सरोवर की कथा सुना रहे सन, तो भाई राम कुएर जी ने अगे आके सुनाया कि सेवा विचे छड्ड के धन गुरु रामदास महाराज जी गुरु अमरदास जी का हुक्म सुनदे नाल गोविंदवाल साहब आ गए। हुण धन गुरु रामदास जी भी गोविंदवाल साहब में रहिंदे ने, हर तरह की सेवा करते हैं। और एक दिन धन गुरु अमरदास जी के कोल उन्हां दी धी बीबी भानी जी नमस्कार करन आए ने और सतगुरु जी ने बीबी भानी जी के नाल सारे बचन बिलास किए कि धीए जे पति की मौत हो जाए तो बाद विच की करेगी। और बीबी भानी जी का सिद्ध कहना से कि अपने कन्न चों अपने नक दे विचों वो जिहड़े सुहाग वाले निशानियां मन्नियां जांदियां ने गहने ला के गुरु पिता दे अगे रख दिते कि सतगुरु जी जे आप जी ने बचन कहे ने इनका मतलब फिर मौत हो ही जानी है, तो जिवें आप जी का हुक्म है रहना आप जी के हुक्म विच ही है, मैं तो हुणे ला के रखने लई तैयार। और उत्थे गुरु साहब ने कृपा की 7 साल कुछ महीने सतगुरु जी कहते ने धीए ये अपनी आरबला अपनी उम्र राम श्री राम दास जी को दे के सी चले। और जो इस तरह बचन बिलास कर रहे हैं बीबी भानी जी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि सब बिद मुझको किण निहाल, मैं हूँ सब ते भाग विसाल। कि गुरु पिता जी तुसी हर तरीके नाल मैनूं निहाल किया है, गुरता गद्दी इस घर नूं बख्शी, उम्र अपनी बख्शी, और मैं सब तो वड्डे भागा वाली हाँ क्योंकि मैं आप जी की धी भी हाँ, आप जी की सिख भी हाँ। जिसके पित तुम पुने प्रसन्न, दई बढ़ाई मैं बड़ धन। ते मैं वड्डे भागा वाली होवा भी क्यों ना जिन्हां दे पिता तुसी हो, ते कल्ले पिता ही नहीं पिता होवो तो फिर हो भी गुरु, ते कल्ले गुरु पिता नहीं तो प्रसन्न भी हो। क्योंकि हुण गुरु तो सतगुरु धन गुरु अमरदास जी दूसरे पुत्रां दे ने बीबी भानी जी ते बीबी दानी जी ते भी ने, पर यह प्रसन्नता ते गुरु की वडियाई ये तिक्को थां ते होनी सी कि तुसी एडी वड्डी वडियाई दिती, गुरता गद्दी दिती, अपनी उम्र दिती। जे अब पर देवन को भाखा, याते मैं जाचित चित कंखा। ते बीबी भानी जी ने
ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਬਿਰਧਾਏ ਸੋ ਅਬਰਾਵਰ ਦੇਹੋ ਮਿਟਾਏ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੁਣ ਤੁਮ ਲੀਨ ਸਗੁਰਤਾ ਸੰਪਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਧੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ, ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ। ਅਬ ਦੇਨਸ ਮੁਝ ਘਰ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਕਬ ਪਰ ਕੇ ਕਰ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੋਢੀ ਪੰਸ ਬਿਖੈ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਸੁਣੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਾ ਆਸ਼ੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਢੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਸਰਧਾਲੂ ਸੁਤਾ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਰਸਤੇ ਪੂਰਨ ਨੈਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ਤਵ ਸੁਤ ਪੋਤਰਨ ਪਤ ਮਤਵਾਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਗਤ ਬਿਕੈ ਬਿਦਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਹੇ ਮਨੋਰਥ ਹੋਹੇ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਕਿ ਧੀਏ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਵਡਿਆਈ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਪ ਬਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਭੇ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਮੁਕਤ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 14। ਦੋਹਰਾ ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਪ ਗੁਰ ਪੇ ਤਾਰਨ ਸਿੱਖ ਅਪਾਰ। ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਬੰਦੋ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਤ ਰਾਮ ਜਪ ਗੁਰ ਪਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ।
ऐसे पूर्ण ब्रह्म को बंदों बारंबार। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬੈਕੁੰਠ ਇਕਾਗਰ ਗੁਰੂ ਦਿਆਰਾ, ਮਨ ਮੇ ਐਸੇ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਓ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਪੁੱਤੇ, ਸੋ ਤੋ ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਜੋ ਅੰਬੁਜ ਰਵ ਬਿਨ ਕੁਮਲਾਵੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਸੂਰਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਵਿਵੇਕ ਮਨ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਆਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਰੋ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੋ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਜੇ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਮ ਖੋਏ ਕਰ ਕਰੀਏ ਸੋਈ, ਜੈਸੇ ਕਾਰਜ ਸਿਗਰ ਸੋਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਮ ਖੋਏ ਕਰ ਕਰੀਏ ਸੋਈ, ਦੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਾਰਜ ਸਿਗਰ ਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਲ ਬਣਾਵਣ ਚਾਹੇ ਸੇ ਭਲੇ, ਕਯੋ ਸਬਣ ਸੋ ਮਾਝਾ ਚਲੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਮਾਝੇ ਚਲੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੀਏ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਚਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਈਏ। ਮੋਹਣ ਮੋਹਰੇ ਸੰਗ ਸੋ ਕਹੈ, ਹਮਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕੋ ਬਣਵਾਵਣ, ਤੁਮ ਪੀ ਆਇਸ ਕਰੋ ਅਲਾਵਣ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਭਨ ਸੁਣਾਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਵਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮਿਲ ਕਰ ਗਵਨ ਕੀਨ ਤਤਕਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਏ ਤੁਰੰਗਣ ਪਰ ਅਸਵਾਰ, ਜੋ ਪਾਰੋ ਨੇ ਦੇਨ ਉਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਚਲ ਮਹਾ ਚਲਤ ਗੁਣ ਰੂਰੀ, ਉਸ਼ਰਤ ਬੜੇ ਬੇਗ ਤੇ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੀ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਅਵਣ ਪਾਰ ਪਾਏ ਨ ਲਾਵੇ, ਦਿੱਕਤ ਉਡੇ ਗਗਨ ਜਨ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਲਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਕੇ ਗਤ ਕੋ ਲਗਬੇ ਕਰੈ, ਜਿਮ ਇੱਛਾ ਤਿਮ ਹੀ ਅਨੁਸਰੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਘੋੜੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਲਪ ਕਾਲ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਅਵਲੋਕੇ ਸਿਮਰੇ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੀ। ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਸੰਗ ਸਕਤਾ ਹੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਤਾਲ ਕੇ ਕਛ ਕਰਵਾਈ, ਸਿੱਖ ਨਿਕਾਸੇ ਬਹੁ ਫਲ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 2-2 4-4 ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੈ, ਕਾਰ ਕੜਤ ਮਨ ਪੰਛਤ ਲਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੇ,
पर जे कर लवे मन ला के तो वो मन इच्छित फल अज भी मिलते हैं। जिहड़ी बाणी सतगुरु जी की आप सब नूं चेते है कि सतगुरु की सेवा सफल है, पर उनदे विच एक शर्त है कि जे को करे चित लाए। अज भी चित ला के कर लवे मन इच्छे फल अज भी मिलते हैं। कितक मास जप रहत बिताए, कीरत पसरी शित अधिकाए। इस तरह गुरु साहब जी नाले कार सेवा कराउंदे ने, इस सरोवर का महात्म दसदे ने, और कई महीने इस तरह सेवा करते फिर लंघे। धन गुरु रामदास जी की शोभा, उन्हों की वडियाई सारे संसार दे विच फैल गई। ये खबर सारे पासे फैल गई कि धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अमृत सरोवर बनवा रहे हैं, और इस सरोवर का कहते हैं महात्म बड़ा है। अनेक प्रकार मनोरथ मन के, करत संपूर्ण सिखण गण के। ते सिखां दे विच अगे तो अगे खबर फैल गई कि गुरु साहब जी उस सरोवर के सेवा करने वाले दे अंदर दियां जिहड़ियां मनोकामनावां ने अनेक तरह दियां वो पूरियां करते हैं। जह कह सो जस करे नर नारी, आवन लागस नित धन भारी। कहते जिथे किथे चाहे कोई इस्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, वो सारे धन गुरु रामदास जी की इस तरह की वडियाई करते हैं कि इत्थे मन इच्छे फल मिलते हैं। ये वडियाई ये खबर सुन के बहुत सारिया सिख संगतां अलावन आवन लागस नित धन भारी संगतां होंदियां ने। सुभाविक है, संगतां नूं ये भी पता कि कार सेवा चलती है, रुपया पैसा चाहिए है। बहुत सारा धन जिहड़ा कार भेटा वो भी आउण लग पई। सोटे बंस लाहौर जो रहे, कीरत सुनत सगल सुख लहै। हुण ये जिहड़ी खबर सी धन गुरु रामदास जी की वडियाई कि बहुत वड्डा सरोवर बनाउंदे ने, ये लाहौर विच भी पहुंची, ते लाहौर विच खास करके उन्हां सोधियां विच भी पहुंची जिहड़े हुण अपने आप नूं धन गुरु रामदास जी के रिश्तेदार कहाउण लग गए ने। क्योंकि समा से ना आप सब ने इतिहास से सुनिया है कि पहलों दरवाजे बंद कर ले सन, असीं नहीं जानते साडी किहड़ी रिश्तेदारी है, पर हुण वडियाई है। वो रिश्तेदारी भी कढ़ते हैं, अपने आप को शरीके विच भी समझते हैं। हुण कहते हैं कि वो साडा ही रामदास, उन्हां दी वडियाई उन्हां सोढियां तक भी पहुँची है। अमर गुरु ने गुरता दई, संगत संग अधिक तिन भई। ते सोढियां तक खबर केड़ी पहुंची वडियाई कि साडे रामदास जी नूं गुरु अमरदास जी ने गुरु बना दिता है, गुरता गद्दी दे दी है, उन्होंने जगत गुरु बना दिता है। अनेकां ही हज़ारां ही संगतां उन्हां दे चरणों में आके नमस्कार करदियां ने। लोक हजारों बंदै खरे, दैबो जन मन वांछित करे। तो सोढियां नूं पता लग्या कि हज़ारां ही लोग हथ बन्नी उन्होंने अगे खलोते रहते हैं। तो जो भी कोई धन गुरु रामदास जी तो मंगदा, गुरु साहब जी बिना देरी तो इच्छा पूरी करते हैं। इत्यादक सुन सोढे सारे, दर्शन को आए हित धारे। तो देखो कोई भी हो, थोड़ी जी जान पछाण भी हो, तो जो पता लगे कि उनकी चढ़ाई बड़ी है, भावें रुपये करके पैसे करके शूरत करके, तो फिर हर किसी को कि जान पछाण तो है भी जाके मिल के तो आइए। और सोढियां के अंदर भी लालसा है कि है तो साडा ही, कि जाके उन्होंने मिलीए तो सही। चक गुरु के आन मिले हैं, सन्माने सतगुरु भले हैं। ये लाहौर तो चल के आए, सारे सोढी अमृतसर पहुँचे ने गुरु के चक। धन गुरु रामदास जी ने जो देखा सारिਆਂ ਦਾ बड़ा सन्मान किया, ਵੱਡੇ सन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नमस्कार की, बराबर ਦਿਆਂ ਨੂੰ हथ मिलाया, एक दूजे ਨੂੰ नमस्कार की। एक दिन बस गुर के संग कहियो, लवपुर मैं तुमरो कर रहियो। कहते ये सोढी एक रात गुरु के चक रहे,
ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਏ, ਤਬ ਕੇ ਤੁਮ ਇਤ ਦਿਸ ਚਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਹੋਏ ਲਾਇਕ ਸਭ ਰੀਤ, ਨਿਵੇਂ ਜਗਤ ਕਰ ਕੈ ਬੜ ਪ੍ਰੀਤ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਅਬਹਿ ਗਮਨੈ ਤਿਸ ਥਾਨ, ਸਰਬ ਸੰਭਾਰੋ ਸਦਨ ਮਹਾਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਪਣੇ ਬੰਸ ਵਿਖਿਆ ਅਬ ਚੱਲੀਐ, ਲਘੂ ਦੀਰਘ ਸਭਨ ਸੋ ਮਿਲੀਐ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਕਿਤਕ ਦਿਓ ਮਿਲ ਬਸੀਐ ਤਹਾਂ, ਪੁਨ ਆਵੋ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਜਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸੋਢੀਆਂ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਿੰਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਢੇ ਗੁਲ ਤੇ ਭੂਖਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਕਹੋ ਤਬ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਨਿਸ ਬਸ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਕਰਿਓ ਤਬ ਡੇਰਾ, ਹੋਤ ਦੇਖ ਲੱਗ ਅਨ ਕਨੇਰਾ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਚੱਲੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਜਾਗ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਸਭ ਆਸਾ ਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਸਭ ਆਸਾ ਵਾਰੇ, ਰਵਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਨਰ ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਰੀਤ, ਹੋਵਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੀਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪਰੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਮਨ ਬਾਂਚਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪਰੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ